Hello students, I am Dr. A.B.PATIL. Welcome in this session of Enhancement of Food Production, lecture number 18. In this lecture, we will discuss about the sericulture and lacca culture. So first we discuss about the sericulture. Sericulture is a branch of applied zoology in which deals with the rearing of silkworms for the extraction of the silk is nothing but the sericulture. Sericulture ही applied zoology ची एक branch आहे. In this branch deals with the rearing of the silkworms for the extraction of the silks. म्हणजेच जे काही आपण त्याला काय म्हणणार आहोत, सेरिकल्चर हा जो असणार आहे, रेशीम उद्योग आपण त्याला मराठीमध्ये म्हणतो की ज्याच्यामध्ये सिल्क वर्मचं रेअरिंग केलं जाईल, त्याला फीडिंग केलं जाणार आहे प्रॉपरली फॉर द एक्स्ट्रॅक्शन ऑफ द सिल्क प्रोडक्शन साठी जे काही सिल्क वर्मचं रेअरिंग केलं जातं, दिस इज नथिंग बट द सेरिकल्चर. Then if you observe this sericulture, by this sericulture the different type of the silks are produced, and out of all these silks the mulberry silk, which is the good quality of silk as compared to these muga silk, ari silk and tussar silk, these are the inferior quality of the silk. Then if you observe the species of the silkworm, आता silkwormच्या जर आपण species बघितल्या, mulberry silk which is produced from the Bombyx Mori. The silkwormचं नाव आहे त्याचं Bombyx Mori. Then the muga silk which is produced by the Anthraria asama, which is the silkworm which produce this muga silk. Then ari silk which is produced by the Attacus racini, this silkworm produce the ari silk. And tussar silk which is produced by Anthraria the papia, this silkworm produce this tussar silk. The tussar silk, ari silk and muga silk which are the inferior quality of the silk, and this mulberry silk which is the good quality of the silk, and this tussar silk which is also known as a kosa silk पण त्याला म्हटलं जातं. And in this way there are the different species of the silkworm which play very important role, or their rearing which can be carried out in the sericulture for the production of these different type of the silk. Then in the silk production, India is the third largest producer of the raw silk in the world. पूर्ण जगामध्ये इंडिया हा थर्ड नंबर म्हणजे थर्ड रँक आहे इंडियाचा इन द प्रोडक्शन ऑफ द रॉ सिल्क. अँड this sericulture industry which is started in from the ancient time, अगदी पूर्वीपासून ही जी काही इंडस्ट्री सेरिकल्चर हा जो काही रेशीम उद्योग आहे तो आपल्या भारतामध्ये काय केलेला आहे, त्याच्यापासून सिल्क प्रोडक्शन केलं जातं. This silk production or the sericulture which provide the job to the handicapped person, then old person, the disabled person, की जे लोक दुसरा कोणताही जॉब करू शकत नाहीत, असे जे हँडिकॅप पर्सन आहेत, ओल्ड पर्सन आहेत, they can carry out this they do this job very easily for the extraction of the silk. Then the next, if you observe this sericulture, during the sericulture there are number of maintenance of this sericulture. These are nothing but the cultivation of the mulberry plant. So before discussing about this maintenance of the sericulture, firstly we discuss about this life cycle of the Bombyx Mori. Bombyx Mori जे सिल्कवर्म आहे त्याची जर आपण लाईफ सायकल बघितली तर लाईफ सायकल मध्ये आपल्याला दिसेल की दिस ॲडल्ट फिमेल असणार आहे. दिस ॲडल्ट फिमेल आफ्टर कॉप्युलेशन lay down the eggs on the mulberry leaf. Mulberry leaf वरती काय करणार आहेत, lay down the eggs, number of eggs means mostly if you observe 300 to 500 eggs which are laid down on these mulberry leaf.
तुतीची जी काही पानं असणार आहेत त्या पानावरती ते काय करणार आहेत, ले डाऊन देअर एग्स. अँड आफ्टर 10 days ऑफ द हॅचिंग नंतर 10 दिवसांनी बरोबर या एग्स पासून काय डेव्हलप होणार आहे, देयर इज अ डेव्हलपमेंट ऑफ द दॅट इज द कॅटरपिलर्स डेव्हलप होतील. आणि ते जे काही कॅटरपिलर्स असणार आहेत, लार्वी डेव्हलप होणार आहेत, त्या लार्वी पासून परत कॅटरपिलर डेव्हलप होतील, मॅच्युअर कॅटरपिलर डेव्हलप होतील. ह्या ज्या काही लार्वा असणार आहेत, दिस लार्वा फीड ऑन दीज मलबेरी लीफ. या मलबेरी लीफ वरती ते फीडिंग करणार आहेत, ते मलबेरी लीव्स खाणार आहेत. सो द quality and quantity of the silk production which is totally depend upon the quality of these mulberry leaves. हे mulberry leaves असणार आहेत, मलबेरीच्या जे काही पानं असणार आहेत त्याच्या क्वालिटी वरती काय असणार आहे, सिल्कची क्वालिटी डिपेंड असणार आहे. कारण त्या लार्वाला कशा पद्धतीचं हे फूड मटेरियल अवेलेबल होणार आहे, गुड क्वालिटी ऑफ दीज मलबेरी लीव्स or thick mulberry leaves which are provided the good food to these larvae, and from these larvae there is a development of these mature caterpillar. If you observe this structure of caterpillar, then this region which is the head of caterpillar, then these are the thoracic true legs of the caterpillar, then these are the spiracles इथे present असणार आहे ते, त्याचबरोबर abdominal pseudo legs इथे present असणार आहेत, and this is nothing but the dorsal horn. Then this caterpillar which having the ability to secrete a sticky secretion, and from this secretion there is a formation of the silk thread. म्हणजे हे जे काही सिक्रेशन असणार आहे त्या सिक्रेशन पासूनच काय फॉर्म होतं, सिल्क फॉर्म होतं. अँड दिस व्हेनेवर दिस सिक्रेशन कम इन कॉन्टॅक्ट विथ द एअर इट बिकम थिक, अँड देन दिस सिल्क जे काही थ्रेड असणार आहे त्या थ्रेड पासून या कॅटरपिलरच्या भोवती काय फॉर्म होणार आहे, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द ककून. काय फॉर्म होतं, ककून फॉर्मेशन होतं. अँड दिस ककून विच हॅव्हिंग 1000 to 1200 मीटर लॉंग सिल्क, त्याच्यापासून काय असणार आहे, लॉंग सिल्क थ्रेड फॉर्म होणार आहे या एका ककून पासून. आणि या परत ककून मधून काय रिलीज होणार आहे, मेल अँड फिमेल अडल्ट रिलीज होतील. त्याचं पॉप्युलेशन झाल्यानंतर जेव्हा ते ले डाऊन करणार आहेत एग्स, त्यानंतर लगेच त्याची काय होते, डेथ होते. आणि त्यानंतर या एग्स पासून परत काय फॉर्म होणार, लार्वा फॉर्म होतील. लार्वा पासून कॅटरपिलर फॉर्म होतील. कॅटरपिलर पासून काय फॉर्म होणार आहे, ककून फॉर्म होतील. सो this is all about the life cycle of these silk moth or the silk worm. Then if you observe the maintenance of this sericulture, आता या sericultureचा जर मेंटेनन्स आपण बघितला, there is a need, that is the like other the different, आपण ज्या काही डिफरंट इंडस्ट्रीज बघितले, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बघितले, म्हणजे फिश फार्मिंग बघितलं, पण डेअरी इंडस्ट्री बघितले, त्याचबरोबर आपण जर अदर जे काही डिफरंट इंडस्ट्रीज आपण स्मॉल स्केल स्टडी केलेले आहेत, ॲपीकल्चर आहे, like that also there is a need of the scientific knowledge for the rearing and caring of these silkworm. या सिल्कवर्मची रेअरिंग केअरिंग करण्यासाठी सुद्धा आपल्याला सायंटिफिक नॉलेजची आवश्यकता असणार आहे. त्याला प्रॉपर फीडिंग पाहिजे, त्याच्यासाठी मलबेरी प्लांट जे असणार आहेत त्याचं कल्टिवेशन आपण केलं पाहिजे, त्याची प्रॉपर ग्रोथ झाली पाहिजे. बिकॉज द क्वालिटी ऑफ द लीव्स, this quality, on the quality of the leaves, the quality and quantity of the silk which is depend, as well as whenever there is in the sericulture industry all these larvae which are kept, जिथं या लार्वा प्रेझेंट असणाऱ्या, हा सेरिकल्चर रेशीम उद्योगचा प्लांट आपण जिथं केला असेल त्याला सगळ्या साइडनं नेट आपण तिथं हे करणार आहोत. कारण का, the number of birds and predators which are fed on these larvae, या कॅटरपिलरला त्यांनी जर काउंट टाकलं तर त्याच्यापासून काय होणार नाही, सिल्कचं प्रोडक्शन होऊ शकत नाही. as well as there are chances of the different infection, viral, fungal, protozoal infection त्याला होऊ शकतात, अँड सुद्धा त्याला इन्फेक्शन करू शकतात. त्याचबरोबर बरेचसे बर्ड्स पण त्याला इन्फेक्शन करू शकतात, ड्यू टू विच द सिल्क प्रोडक्शन विच कॅन बी डिक्रीजेस.
आणि थोडासा जरी आपण काय केलेलं आहे याच्याकडे दुर्लक्ष केलं तर टोटल ही सेरिकल्चर इंडस्ट्री ही काय होऊ शकते, स्पॉइल होऊ शकते. मीन्स स्मॉल निग्लिजन्स विच स्पॉइल द होल सेरिकल्चर प्लांट, सेरिकल्चर इंडस्ट्री स्पॉइल होऊ शकते आणि प्रोडक्शन काय होणार आहे, डिक्रीज होऊ शकते. So proper maintenance of these sericulture which is important one. त्याच्यासाठी आपल्याला काय केलं पाहिजे, सायंटिफिक नॉलेज असलेलेच पर्सन आपण या इंडस्ट्रीमध्ये काय करणार आहोत, वर्कर सिलेक्ट करणार आहोत, त्यांना प्रॉपर ट्रेनिंग देणार आहोत अँड देन वी कॅन गेट द प्रॉपर अमाउंट और गुड यील्ड ऑफ द सिल्क फ्रॉम द सेरिकल्चर. फर्स्टली आपल्याला काय करायला पाहिजे, कल्टिवेशन ऑफ द मलबेरी प्लांट, मलबेरी प्लांटचं कल्टिवेशन केलं पाहिजे. देन रेअरिंग हाऊस, इथं रेअरिंग हाऊस लागणार आहे आपल्याला, रेअरिंग ऑफ द सिल्क होण्यासाठी रेअरिंग हाऊस प्रिपेअर केलं पाहिजे. सिलेक्शन ऑफ द सीड्स, देन हॅचिंग, म्हणजे आपण कुठल्या प्रकारच्या ह्या स्पेसिस, सिल्कवर्मची कोणती स्पेसिस आपण सिलेक्ट करणार आहोत त्या स्पेसिस आपण सिलेक्ट केल्या पाहिजेत. त्यानंतर हॅचिंग, त्याचं प्रॉपर हॅचिंग होणार आहे, म्हणजे आफ्टर कॉप्युलेशन दीज फिमेल सिल्क जी मॉथ असणार आहे ती काय करणार आहे, हॅचिंग करेल, ले डाऊन द एग्स ऑन द मलबेरी लीव्स. Then from these eggs there is a development of the larva feed, that is feeding on these mulberry leaves, and then these larvae which are protected, the protection of these larvae means the larva and caterpillar from the different diseases as well as from the different predators. Then rearing of the worm until they spin the cocoon, म्हणजे जोपर्यंत काय होणार नाहीये, रेअरिंग ऑफ द वर्म अंटिल दे स्पिन द ककून, म्हणजे जोपर्यंत ते ककून फॉर्मेशन करत नाहीये, म्हणजे हा जो कॅटरपिलर आहे याच्या भोवती आतमध्ये ते मॅच्युअर होत असणार आहेत, प्युपा फॉर्म होतो त्याच्यामध्ये आणि त्याच्या बाहेरच्या साईडला असे ककून फॉर्म होणार आहे. हा ककून म्हणजेच काय आहे, त्याच्या बॉडी मधून सिक्रीट झालेलं जे सिक्रीशन आहे त्याच्यापासून हा सिल्क थ्रेड फॉर्म झालेला आहे की जो पूर्णपणे त्याच्या बॉडी भोवती गुंडाळला जाणार आहे, ते ककून फॉर्म होतं. सो रेअरिंग ऑफ द वर्म until they spin the cocoons. Then the extraction of the silk, how we can extract the silk from these in this sericulture. The first one which is त्याच्यामधली पहिली स्टेप असेल स्टिफलिंग. स्टिफलिंग means killing of the pupa within the cocoon in a hot water. एकदा का ककून डेव्हलप झाले की ते ककून सगळे कशामध्ये टाकले जाणार आहे, हॉट वॉटर मध्ये ते ऍड केले जातील. हॉट वॉटर मध्ये ऍड केल्यानंतर ते काय होणार आहे, त्याच्या आतमधला प्युपा जो असणार आहे तो प्युपा काय होणार आहे, त्याचं किलिंग होईल. देन द थ्रोनिंग, दॅट इज द थ्रोइंग मीन्स काय होणार आहे इथं, द ट्विस्टिंग ऑफ द सिल्क फिलामेंट अँड थिक अँड स्ट्रॉंग यार्न. त्याच्यापासून काय केलं, ट्विस्टिंग ऑफ द सिल्क फिलामेंट, जो काय सिल्क फिलामेंट आहे त्याचं ट्विस्टिंग केलं जातं, थिक अँड स्ट्रॉंग यार्न फॉर्म होईल त्याच्यापासून. आता रिलिंग करायचंय, रिलिंग करायचं तर म्हणजे काय करणार आहे, रिलिंग अँड वाइंडिंग ऑफ द ऑप्टेन सिल्क ऑन ए व्हील. म्हणजेच काय असेल, जो काही हा रिलिंग अँड वाइंडिंग ऑफ ऑप्टेन सिल्क, जे काय सिल्कचा थ्रेड आपल्याला मिळालेला आहे तो थ्रेड काय केला जातो, त्या पूर्ण ह्याच्या भोवती म्हणजे त्याच्यासाठी व्हील असतात, त्या व्हील भोवती तो गुंडाळून त्याचे काय केले जातात, असे पूर्ण सिल्क थ्रेडचे पूर्ण असे व्हील्स त्याच्या भोवती, जेवढा त्या ककून मध्ये जो सिल्क असणार आहे तो सिल्क त्याच्या भोवती त्याचं वाइंडिंग, रिलिंग अँड वाइंडिंग केलं जातं. अँड इन दिस वे देर इज अ एक्स्ट्रॅक्शन ऑफ द सिल्क विच कॅन बी कॅरीड आउट. देन द नेक्स्ट आपण जर बघितलं, दिस सिल्क विच इज प्रोड्यूस इन द सेरिकल्चर. आता या सेरिकल्चर मध्ये जे सिल्कचं प्रोडक्शन घेतलेलं आहे, दिस सिल्क प्रोडक्शन विच इज इम्पॉर्टंट, which having the number of economic importance, these are nothing but they play very important or they are used in the cotton industry. Cotton industry मध्ये ते वापरले जाणार आहे. Then they are useful for the manufacturing of the cloth and garments. Then they also earn foreign exchange. या सिल्क पासून सिल्क क्लॉथ जे असणार आहे, सिल्क सारीज असतील त्याच्यापासून फॉरेन एक्सचेंज आपल्याला मिळू शकणार आहे. त्याचबरोबर दे आर ऑल्सो युजफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द फिशिंग नेट as well as the
these threads or they are also used in surgical work मध्ये पण त्याचा उपयोग होणार आहे. As well as this sericulture which provide employment to the disabled, handicapped and old person for earning the money. स्पेशली आपण जर बघणार आहोत जे काही हँडिकॅप पर्सन आहेत त्याच्यासाठी हा चांगला काय आहे, दिस सेरिकल्चर प्रोव्हाइड द गुड जॉब. And this sericulture, for starting the sericulture, there is no need of the more investment. अगदी less investment मध्ये, अगदी छोट्याशा स्पेस मध्ये सुद्धा पण the sericulture plant which can be started, or we can carry out the extraction of the silk. Then the next आहे diseases. What are the different diseases which are these diseases which are occur in these silkworm and due to which the production of this sericulture which is decreases, and these are nothing but the pebrine, which is one of the disease which is caused by this protozoan, then maggot which is occurred due to one of the diphtherian fly, then the muscardine which is one of the fungal disease, then the flachyrine which is one of the viral disease, and polyhedrosis which is one of the viral disease. Means this sericulture industry which is spoiled due to the infection to these silkworm by the some protozoa, then the also diphtherian fly, fungal disease, then viral disease, some viral, fungal and the protozoan and some fly which are responsible for the spoilage or for the decrease the production of the sericulture due to the some diseases to the silkworm. एकदा का सिल्कवर्मला डिसीज झाला की काय होणार आहे, देयर इज टोटली या सगळ्यावरती म्हणजे या लार्वाला कॅटरपिलरला डिसीज झाला की पूर्णपणे ककूनचं डेव्हलपमेंटच होणार नाही. ककूनचं डेव्हलपमेंट झालं नाही की देयर इज अ नो एक्सट्रॅक्शन ऑफ द सिल्क. सो दिस इज ऑल अबाउट द सेरिकल्चर. आणि या सेरिकल्चर मध्ये पण आपल्याला काय लक्षात ठेवायचं आहे, चार प्रकारचे जे सिल्क आहेत त्याच्यामधली मलबेरी सिल्क विच इज द गुड क्वालिटी ऑफ द सिल्क, अँड दीज सिल्क्स अदर सिल्क्स विच आर इन्फेरियर क्वालिटी ऑफ द सिल्क, आणि मलबेरी सिल्क विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द बॉम्बॅक्स मोरी, and Bombyx Mori feed on the mulberry plant. So this is all about the sericulture. Then we discuss about the lac culture. Lac culture, in this lac culture, rearing of the lac insect for the extraction of the lac. जे काय lac असणार आहे, lac culture, extraction, for the extraction of the lac, there is a rearing of these small insect, and these insects which are nothing but the Trachardia lacca. This Trachardia lacca, this insect which having the ability to secrete some resin, pink color resin secrete होणार आहे. Whenever this resin come in contact with the air, it become hard, and these insects are very small. They live in the colony मध्ये ते राहणार आहे. They feed on the other plants, काही plants वरती ते feeding करणार आहेत, and they secrete some secretion, resin secrete करणार आहेत, and from this resin there is a formation of the lac form होणार आहे. त्याला आपण मराठीमध्ये लाख म्हणतो. लाख तयार करणारे इन्सेक्ट्स आहेत, म्हणजे याच्या बॉडी मधूनच हे रेजिन सिक्रेशन होतं की ज्याच्यापासून लाख तयार होते. लाइफ सायकल ऑफ दिस लाख इन्सेक्ट, if you observe there is a fertilization, means adult male and adult female. After copulation, after fertilization, they lay down the eggs on these twigs. या twigs वरती काय करणार आहेत, legs lay down केले. Then after the end, means at the end of egg laying, then the hatching complete होईल. hatching complete झाल्यानंतर orange spot indicate the eggs are about to hatch.
जे काही तिथं ऑरेंज स्पॉट तयार झाला की आपण लक्षात घेणार आहोत की ऑरेंज स्पॉट इंडिकेट द एग्स आर अबाउट टू हॅच. आणि मग हॅचिंग झाल्यानंतर याच्यापासून काय होणार, ह्या एगचं हॅचिंग झालं की देअर इज ए फॉर्मेशन ऑफ द लार्वा फ्रॉम दीज एग्स. आफ्टर हॅचिंग ऑफ दीज एग्स द फॉर्मेशन ऑफ लार्वा फॉर्म होती. आणि ह्या ज्या काही लार्वा फॉर्म होणार आहेत, these larvae settling on the host, जे काही होस्ट प्लांट आहे त्या प्लांट वरती त्या सेटल झाल्या, त्याच्यापासून प्युपा फॉर्म होणार आहे. अँड फ्रॉम दिस प्युपा फॉर्म झाल्यानंतर याच्यापासून काय होईल, मेल कम्स आउट फ्रॉम द anal operculum and incomplete metamorphosis is observed. And after this incomplete metamorphosis there is a development of the, after that there is a development of adult female develop होईल. कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस झाल्यानंतर इथं काय फॉर्म होणार आहे, ऍडल्ट मेल फॉर्म होईल. हा ऍडल्ट मेल फॉर्म झाला, ऍडल्ट फिमेल फॉर्म झाली, ऍडल्ट मेल ऍडल्ट फिमेल फॉर्म होईल, त्यांचं कॉप्युलेशन होणार. फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर परत ही प्रोसेस काय होणार आहे, रिपीट होणार आहे. आता या प्रोसेस मध्ये काय होणार आहे, हा जो काही इन्सेक्ट असेल तो इन्सेक्ट काही सिक्रिशन म्हणजे रेझिन सिक्रेट करणार आहे. पिंक कलरचं रेझिन असेल ते पूर्णपणे काय असणार आहे, विच इज नॉट इन द प्युरिफाय फॉर्म मध्ये ते असणार नाहीये. आणि व्हेनेवर इट कम इन कॉन्टॅक्ट विथ द एअर, जेव्हा ते एअरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येईल, इट बिकम थिक अँड हार्ड होणार आहे. सो here we discuss about these Trachardia lacca. These are the small size colonial in habit and resin like substance which is produced by the dermal gland of the female insect. जी फिमेल इन्सेक्ट आहे त्या फिमेल इन्सेक्ट पासून काय फॉर्म होणार आहे, त्या फिमेल इन्सेक्ट मध्ये डर्मल ग्लँड प्रेझेंट आहे. त्या डर्मल ग्लँड पासून एक रेझिन लाईक सबस्टन्स प्रोड्यूस होतो आणि दिस इज नथिंग बट द लॅक. द इन्सेक्ट फीड. आता इन्सेक्ट जो असणार आहे तो इन्सेक्ट कशावरती फीड करेल, द इन्सेक्ट फीड ऑन द सक्युलंट ट्विग्स ऑफ द बेर, पीपल, देन पळस, कुसुम अँड द बाबूळ. जे काही कुसुम, बाबूळ, पळस किंवा आपण बेर ही जे काही प्लांट्स असणार आहेत या प्लांट्स वरती मोस्टली हा जो काही ट्रॅकार्डिया लॅक्का जो असणार आहे, दिस ट्रॅकार्डिया लॅक्का which feed on the succulent twigs of these the different plants and they take their food material. Natural lac is contaminated. नॅचरल लॅक जी आपल्याला मिळणार आहे ती कशी असेल, कॉन्टॅमिनेटेड असणार आहे. and when it is the after washing and filtering it is converted into pure lac and this is nothing but the shellac. त्याला काय म्हटलं तर शेलॅक म्हटलं तर की जी काय केलं जातं त्याचं फिल्ट्रेशन अँड वॉशिंग केल्यानंतर ते प्युरिफाय फॉर्म मध्ये येणार आहे. लॅक इज नॉट ए सोल्युबल इन वॉटर. ते वॉटर मध्ये सोल्युबल नाहीये, इट इज सोल्युबल इन द अल्कोहोल. अल्कोहोल मध्येच ते सोल्युबल असणार आहे. वॉटर मध्ये ते काय होणार नाही, सोल्युबल नाही, विरघळणार नाही. त्याच्यासाठी अल्कोहोल मध्येच ते काय आहे, सोल्युबल आहे. Then the lac which is this lac industry, if you observe throughout the world, पूर्ण जगामध्ये जेवढ्या प्रमाणात लॅक प्रोडक्शन केलं जातं, this can be produced from the India. That is, India produces 85% lac of the total जे काही लॅक प्रोडक्शन होणार आहे त्याच्यामधले 85% म्हणजे 85% लॅक प्रोडक्शन विच कॅन बी कॅरीड आउट फ्रॉम द इंडिया. आणि हा जो काही ट्रॅकार्डिया लॅका आहे, दिस इन्सेक्ट इज नेटिव्ह ऑफ इंडिया. पहिल्यांदा दिस लॅक इंडस्ट्री विच इज स्टार्टेड इन इंडिया अँड दिस लॅक इंडस्ट्री or this lac which is used for the different purpose. वेगळ्या पर्पज साठी ते वापरलं जाणार आहे. पॉलिशेस साठी वापरलं जाईल, पेंट प्रिपरेशन मध्ये वापरलं जाणार आहे, वॉर्निशेस मध्ये वापरलं जाणार आहे, प्रिपरेशन ऑफ द टॉयज खेळणी जे असणार आहेत त्याच्यासाठी, प्रिपरेशन ऑफ द बेंगल्स बांगड्या तयार केल्या जातील त्याच्यापासून, बरेचसे ऑर्नामेंट्स मध्ये पण ते वापरलं जातं. दे आर ऑल्सो यूज फॉर द बटन्स. बटन प्रिपरेशन साठी पण लाख वापरली जाते. त्या लाखेची बटणं तयार केली जातात किंवा बेंगल्स बांगड्या असतील, काही ऑर्नामेंट्स असणार आहेत, टॉयज असतील, आर्टिफिशियल लेदर, देन वूड वर्क
जे काही वूड वरती डिफरंट टाईपचं वर्क केलं जातं तिथं पण लाख वापरली जाते. देन इंक प्रिपरेशन मध्ये पण लाख वापरली जाते. ॲज वेल ॲज द सिल्वरिंग ऑफ द मिरर सिल्वरिंग मध्ये पण लाख वापरली जाते. लॅक विच इज ऑल्सो यूज फॉर द सिल्वरिंग ऑफ द मिरर. देन इफ यू ऑब्झर्व द प्रोडक्शन, आता ऑलरेडी आपण हे डिस्कस केले आहे की इंडियामध्ये 85% टोटल जे काही लॅक प्रोडक्शन आहे त्याच्यामध्ये 85% हे इंडियामध्ये होणार. देन आता हे नॅचरली आपल्याला फॉरेस्ट एरियामध्ये हे लॅक काय असेल, देर इज द नंबर ऑफ दीज प्लांट्स विच आर मोस्टली ऑब्झर्व्ड इन द फॉरेस्ट एरिया. जनरली आपण जे काही कल्टिवेशन या प्लांटचं केलं आहे तिथं आपल्याला हा ट्रॅकार्डिया लॅका हा स्मॉल इन्सेक्ट आपल्याला तिथं दिसेल. तो कॉलनी फॉर्म मध्ये राहणार आहे. त्याच्यापासून काय होईल, विच सिक्रेट ए रेसिन लाईक सबस्टन्स अँड देन व्हेनेवर इट कम इन कॉन्टॅक्ट विथ द एअर इट बिकम हार्ड. But if you want to produce this lac in a large quantity मध्ये lac production आपल्याला करायचं असेल, for that purpose artificial inoculation on the plant for better and regular supply of good quality and quantity of lac. म्हणजे त्याच्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे, हे ज्या काही प्लांट्स आहेत त्या प्लांटच्या सक्युलंट ट्विग्स वरती आपण काय करणार आहोत, ज्या यंग ट्विग्स आहेत त्या ट्विग्स वरती आपण या इन्सेक्टचं काय करणार आहोत, इनॉक्युलेशन करणार आहे की ज्यामुळे एका इन्सेक्ट पासून नंबर ऑफ इन्सेक्ट्स फॉर्म होतील, कॉलनीज फॉर्म होतील अँड ईच फिमेल इन्सेक्ट्स डर्मल ग्लँड, त्या डर्मल ग्लँड पासून फिमेल इन्सेक्टच्या डर्मल ग्लँड मधून रेझिन लाईक सबस्टन्स सिक्रेट होईल. व्हेनेवर इट कम इन कॉन्टॅक्ट इट फॉर्म ए पिंक कलर थिक असा हार्ड त्याच्यापासून काय होणार आहे, स्ट्रक्चर फॉर्म म्हणजे केमिकल फॉर्म होणार आहे. हे जे काही केमिकल असणार आहे सुरुवातीला हे कठीण म्हणजे पूर्ण हे सॉलिड असणार नाही, पण जेव्हा ते एअरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येईल इट बिकम हार्ड. अँड दिस लॅक विच ऑल्सो कंटेन रेसिन बरोबर त्याच्यामध्ये काही मिनरल्स आहेत, कार्बोहायड्रेट्स प्रेझेंट आहेत अँड दिस लॅक विच इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑर डिफरंट इंडस्ट्री मध्ये वेगवेगळ्या पर्पज साठी ह्या लॅकचा काय केलं जाईल, विच कॅन बी यूज फॉर द डिफरंट पर्पज. तर याच्यावरती क्वेश्चन जो आपल्याला विचारला जातो त्याच्यामध्ये 2 पॉइंट इम्पॉर्टंट आहेत विच आर नथिंग बट द याचं सायंटिफिक नेम आपल्याला माहिती पाहिजे त्या इन्सेक्टचं, ट्रॅकार्डिया लॅका दिस नेम ॲज वेल ॲज द विच म्हणजे कुठून, म्हणजे लाक प्रोडक्शन म्हणजे नेमकं काय असणार आहे, इट इज ए रेझिन लाईक सबस्टन्स प्रोड्यूस्ड बाय द डर्मल ग्लँड ऑफ द फिमेल इन्सेक्ट. आणि त्याचबरोबर हा एक पॉइंट आपल्याला लक्षात ठेवला पाहिजे, तो म्हणजे काय असणार आहे, हे जे काही त्याचे प्रॉडक्ट कुठं कुठं ह्या लाकचा उपयोग केला जातो हे पण आपल्याला लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. आणि नेक्स्ट आहे प्युअर लॅक, त्याचं नाव काय आहे, दॅट इज द शेलॅक विच इज नथिंग बट द purified lac which is carried out or which is formed by washing and filtering. So this is all about the lac culture and sericulture. In this way here we completed enhancement of food production. In this topic the different aspects आपण बघितलेले आहेत. काही इंडस्ट्रियल लेवल मध्ये हाऊ द मायक्रोज प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन द ह्युमन वेलफेअर, त्याच्यामधल्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमचे नेम्स जे असणार आहेत आणि त्याचे प्रॉडक्ट्स, दीज पॉइंट्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्यानंतर सुरुवातीचा पार्ट जो आपण बघितला प्लांट ब्रीडिंगनी ज्या काही नंबर ऑफ टेक्निक आपण वापरून न्यू व्हरायटी डेव्हलप केल्या आहेत, दीज व्हरायटीज नेम आपण लक्षात ठेवले पाहिजे. त्याचबरोबर नेक्स्ट पॉइंट आपण बघितला टिश्यू कल्चर टेक्निक, त्या टिश्यू कल्चर टेक्निकचे ऍडव्हान्टेजेस असतील, त्याच्यातल्या स्टेप्स ज्या असणार आहेत दीज आर इम्पॉर्टंट पण. अँड ॲनिमल हजबंडरी मध्ये जे काही आपण डिफरंट सेरिकल्चर बघितलं, ॲपिकल्चर असेल, लॅक कल्चर असेल, फिशरी आहे, त्याचबरोबर आपण डेअरी इंडस्ट्री स्टडी केलं आहे. ऑल दिस त्याच्यामधले जे काही डिफरंट ब्रीड्स असतील किंवा त्या पर्टिक्युलर इंडस्ट्रीमध्ये वापरले जाणारे इन्सेक्ट्स असतील किंवा त्याचं प्रोडक्शन जे असणार आहे, न्यू ब्रीड जे वापरलेले आहेत, दीज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. किंवा जे काही ब्रीडिंग दॅट इज ॲनिमल ब्रीडिंग मध्ये ज्या मेथड्स आहेत, इन ब्रीडिंग असेल, आउट ब्रीडिंग आहे, आउट क्रॉसिंग आहे, these all points which are important किंवा आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन आहे, मल्टिपल ओव्ह्यूल एम्ब्रियो ट्रान्सफर टेक्नॉलॉजी आहे, all these points are very important for the NEET and CET. So in this way here we completed the topic enhancement of the
food production. Thank you.